మీకు అందరికీ పంచలింగ దేవాలయం గురించి నేను చెప్పిన ఇన్నదే కదా గిరీష్ అని అంటారు. ఇప్పుడు సాక్షాత్తు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి మాటలలో మన పంచలింగ దేవాలయం ఉందో ఒకసారి ఇందాం ఫ్రెండ్స్. असद साहब बात कर रहे भाई? हाँ बात कर रहा हूँ भाई नमस्कार. मैं पंचलिंगाला मंदिर के बारे में 2 मिनट आपसे बात करने का है भाई मेरे को. मैं राष्ट्रीय मंदिर पंचलिंगाला मंदिर भाई फलकनामा. हाँ क्या है, मेरे से क्यों बात करना चाह रहे हो? मेरे को क्या करने का उसमें? भैया आप हमारे MP है ना साहब आप? हाँ MP है, पर मंदिर के मसले मेरे को मैं तो बीच में नहीं हूँ ना, आप लोगों का मसला है. नहीं साहब, वो क्या हुआ बोले तो LGC कोर्ट ऑर्डर भी है. हाँ? वहाँ पर LGC कोर्ट ऑर्डर भी है साहब. वो उसका लैंड ग्रैबिंग कोर्ट का ऑर्डर क्या है? वो एंक्रोचमेंट करे बोल के है, उन्होंने इलीगली बन रहे वहाँ पे. वो रिसेंटली वहाँ पे लोकल वहाँ के आदमी जो उनका नाम कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के है भैया उनका, तो उन्होंने बनाए तो वहाँ पे MLA परसों सर्वे को गए तो भी डिस्टर्ब कर रहे भाई उन्होंने. नहीं हाँ वो सब बेकार बात मत करिए. आप एंडोमेंट बोर्ड जाइए, एंडोमेंट बोर्ड को दीजिए. फोन साहब करके मेरे को मत बोलो आप. नहीं साहब, हम ना दिए साहब. नहीं आप नहीं बेकार बात कर रहे हैं. नहीं साहब, हमारे MP आप एंडोमेंट बोर्ड जाइए आप प्लीज. नहीं साहब, हम दिए साहब. लीगली कार्रवाई करिए. नहीं लीगली हम कलेक्टर को दिए. नहीं आप मेरे को मालूम किस्सा ये आप क्या बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं. आप नहीं गेजेट नोटिफिकेशन भी है साहब, आप देख सकते हैं. एंडोमेंट बोर्ड जाइए, कलेक्टर को दीजिए. चलिए. नहीं साहब, आप हेल्प करना बोल रहा हूँ मैं. పంచలింగ దేవాలయం దగ్గర సార్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్ట్ ఇచ్చింది. అందులో అక్కడ ఒక ముస్లిమోడు ల్యాండ్ గ్రాబర్ లెక్క కోర్టు కూడా డిక్లేర్ చేసింది. పహానీ రికార్డ్స్ కూడా నేను చెప్పి మనం మాట్లాడినాము. గౌరవనీయ సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి మీద కూర్చొని మాట్లాడితే మందిర్ के उसमें मुझे क्यों लेके आ रहे हो भाई అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. आप MP क्या मुसलमानों के लिए है या केवल मुस्लिमों के लिए बात करते हैं? मतलब आपको जो MP का जो మసలా है పదవి ఏదైతే దొరికింది కదా మీకు, అది కేవలం ముస్లింలకేనా? అంటే నీ పార్టీ పేర్లలో ముస్లిమీన్ అని ఉంటుంది కదా, ఇక నువ్వు హిందువులకు, హిందూ మనోభావాలకు, మళ్ళీ పార్లమెంట్లో సెక్యులర్గా ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్టికల్ 25, 26 ఓవర్ వరుతావు, మళ్ళీ ఏంది ఆ కథ అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏమని అన్నాడు ఫ్రెండ్స్, MIM పార్టీ లీడర్లు ఎవరు లేరు అని చెప్పిండ్రు అన్నాడా? మీరు విన్నారు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఇంకొకటి ఆధారాలు పెట్టే మాట్లాడుతుంది చిత్రగుప్తు. ఆధారాలు ఏంది, మేము మాట్లాడము కొంచెం జోలికి పోనేవు. ఇప్పుడు ఇగో ఇది నుండి మళ్ళీ ఈయన MIM లీడరే కదా, మళ్ళా ఈయన కథ చెప్పురి నాకు ఏందో. जो सुल्तान बाग के इलाके के अंदर जहाँ पर एंडोमेंट और MRO और दीगर ऑफिसर सर्वे के लिए आए हुए थे, जैसे ही सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर उद्दीन साहब पार्लियामेंट को इत्तला मिली, उन्होंने फौरी मुझको वहाँ पर रवाना किया, क्योंकि आवाम के अंदर సరే ఈయన మాట్లాడు. एक तशवीश ये है कि जो 13 एकड़ 18 गुंठे जो ज़मीन है वहाँ पर 50 साल 60 साल से मकानात बने हुए हैं, तो लिहाजा कुछ शरपसंद अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल के इशू को, जिसकी ज़मीन गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ही है, 480 गज ज़मीन टेम्पल लैंड है, लेकिन उनका ये दावा है कि 3 एकड़ 18 गुंठे. लेकिन हमने ऑलरेडी जो साबिक़ा हमारे कलेक्टर हैदराबाद थे जनाब अनूप डी साहब से भी हम मुलाकात करके तमाम जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है उन तमाम रिकॉर्डों को कलेक्टर साहब को फराहम किया गया था, और कलेक्टर साहब ने ये अपने मुताल्लिक़ ऑफिसर को हिदायत दी थी कि इमीडिएट ये टेम्पल के लैंड कितनी है और उसके अंदर गवर्नमेंट लैंड कितनी है. तो लिहाजा उसके रिकॉर्ड उसके बाद में हमारे कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया. तो आज फिर यहाँ पर कुछ लोग आकर सर्वे कर रहे थे, उसको रोका गया और हमने MRO बंडलागुड़ा से भी मुलाकात की. मुलाकात करके उन्हें तमाम तफसीलात फराहम की गई है. इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मंगल 4 शंबे तक के जो रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है एज़ पर रिकॉर्ड के तहत काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के दबाव में आकर कोई काम करना नहीं है, बल्कि वहाँ पर अगर टेम्पल की लैंड कितनी है, गवर्नमेंट लैंड कितनी है, जो रिकॉर्ड को तो नहीं बदला जा सकता. तो हमने MRO साहब से वही कहा है कि आप जो एज़ पर रिकॉर्ड है वो एज़ पर रिकॉर्ड के हिसाब से आप रिकॉर्ड पेश कीजिए. हम बकाया जो भी है मंगल को हम भी कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात करेंगे. मुलाकात करके तमाम तफसीलात. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇలా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పంచలింగ దేవాలయం ఫస్ట్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏమన్నారు,
आप बेकार बात कर रहे వానరసేన సభ్యులు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడు, మీరు బేకార్ आप ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కే పాస్ जाइए. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఖుద్ కమిషనర్కు లెటర్ రాస్తున్నది. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్ట్ తీర్పులు ఇచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడతాడు చూడు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నాడు హమారే బందే కోయినే ఆప్ బేకార్ బాతా కర్రే అని అన్నాడు. అన్నాడా లేదా? మీరు తప్పు చెప్తున్నారు, ఆప్ గలత్ బాత్ కర్రే అని అన్నాడు. ఈ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంఐఎం లీడరు, ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సాబ్ జో హమారే ఎంపీ సాబ్ హే మేరకు దేకో బోలే జాకే మే దేఖ్ రహా అని చెప్పి చెప్తాడు. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అబద్ధం ఆడిండా లేకపోతే మనోడికి కూడా ఏమన్నా పిచ్చి గిట్లా లేచిందా? ఇలా గదే మాట్లాడతారు కదా, నేను హోషో ఆవాజ్లో మాట్లాడలేనని. ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నా నేను. అయితే మోటాగా నేను ఏం చెప్పాలని అనుకుంటున్నానంటే, కోర్టు తీర్పులు ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు, लिहाजा कुछ लोग आके यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट में है वही होना चाहिए, वो तो डॉक्यूमेंट बदल नहीं सकते, हम 50 साल से इधर ही थे, 50 साल से उधर कब्जा करने से आपका लैंड आपका नहीं बनता. वैसा बोले तो 500 साल से हम कब्जे पे थे राम मंदिर पे. బాబర్ గాడు వచ్చిన కరెక్ట్ తిప్పి కొడితే ఒక 1000 వర్షే మేము ఉన్నాం ఆడ. 500 సంవత్సరాల క్రితం బాబర్ గాడు వచ్చి మూలలు కొట్టంగానే ఓ దీని అమ్మ జీవితం దాని మీద దగ్గర కొన్ని దశాబ్దాల వారిగా కేసులు కొట్లాడినాం. వీళ్ళకి వచ్చేసరికి సంసారం అవుతుంది. అదే మనం మాట్లాడితే అది వ్యభిచారం అవుతుంది. అరే ఓ హిందూ నువ్వు లేస్తావా అని అడుగుతున్నా, నీ రాజ్యాంగం తెలుసా అని అడుగుతున్నా. ఎమోషనల్గా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది రా భయ్. 50 సాల్సే హే అనంట. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, పంచలింగ దేవాలయం అనేది ఇయ్యాలటికే వచ్చింది కాదు కదా, పంచాయతీ చాలా పెద్దది కదా, రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా. అండ్ లిహాజా ఎంఐఎం లీడర్కి చెప్తున్నా, ఎంఐఎం లీడర్కి నేనేం చెప్తున్నానంటే, మీకు అసలు కొంచెం తెలివితేటలు ఉండాలా, మీ తెలివితేటలు ఉండాలా. 1959, 1960 పహానీలలో ఉన్నాం, 1968, 1987 పహానీలలో ఉన్నాం, ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీఎస్ఎల్ఆర్ రికార్డ్స్లలో ఉన్నాం, గెజెట్ నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాం, గెజెట్ నంబర్ G926/5/1 సీరియల్ నంబర్ 320లో కూడా ఉన్నాం. लिहाजा मैं आपको पूरा प्रूफ सबमिट कर रहा हूँ भाई साहब. देखिए आप 2007లో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు గెలిచినాం, 2011లో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, 2016లో ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కరస్పాండెన్స్ ఉంది, జోనల్ కమిషనర్కి రాసిండు, డీసీపీకి రాసిండు. ఎండోమెంట్ के पास जाइए अगर एंडोमेंट के पास जाने के बाद टांग में बीच में टांग क्यों अड़ा रहे आप लोग ఎంఐఎం वाले आके, नहीं मुझे पता नहीं అని చెప్పి చెప్తాడు కదా. ఆ చింకి మింకి ఉంటాడు చూడు, मैं तो चिंकी हूँ ये पिंकी है, मेरे बारे में ये इसका पता नहीं, मैं चिंकी हूँ ये मिंकी है इसका पता नहीं. గట్లనే నడుస్తున్నది కథ అంతా. ఇగో ఇప్పుడు చూడు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీని మనం కలవలే, మనోడు పోయి ఇక్కడ లేదా ఫోటో. ఇప్పుడు దీని మీద అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఏం మాట్లాడతాడో చెప్పురు నాకు. ఇక్కడ కలిసిండు కదా పోయి. ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యేనే కదా, ఈ ఎమ్మెల్యేనా లీడరో ఎవరో ఇక మళ్ళీ నాకు తెలియదు వీళ్ళు ఎవరో. వీళ్ళు కలిసిరు కదా. ఇప్పుడు ఆ వీడియోలో కూడా ఈయననే ఉన్నాడు కదా, ఈ తెల్ల షర్ట్ వేసుకున్నాడు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీనే కలిసిండు కదా. అంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి తెలుసు కదా ఈ కథ అంతా. 3 ఎకరాల 18 గుంటలు నా పంచలింగ దేవాలయానివి, డంకే పే చోట్. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తే లేజా కుచ్చులోగ్ అని అంటాడు. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్ట్ కుచ్చులోగ్ మనకే క్యాప్కు అడిగే నాదుడు లేడుగా. వీళ్ళకు ఇవి గుర్తురావురా నాయన, మనోళ్ళకు ఇవి గుర్తురావు. మళ్ళా పంచలింగ దేవాలయం భూములు 3 ఎకరాల 18 గుంటలు పహానీలలో కూడా ఉన్నాయి కదా. దేవల్ టెంపుల్ అని చెప్పారు కదా. పంచలింగ దేవాలయం ఈడ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ యాక్టులు ఇవన్నీ ఏడికి రావి, వీళ్ళకు ఇవన్నీ రావిగా. అదే వీళ్ళు వక్ఫ్ అని అన్నారు అనుకో, మనం వాత పెట్టుకోవాలా పిల్లలకు వక్ఫ్ అని. ఇంకా ఎన్ని రోజులు రా భయ్, ఇంకా ఎన్ని రోజులు? పనికిరాని పంచాయతీలలో పెద్ద ठेकेदारలై మాట్లాడతారు. कलेक्टर उनसे बात कर रहे, कलेक्टर उनसे बात कर रहे, हम भी बात करें भाई, हम भी बात करें, रिप्रेजेंटेशन दे के आए, आपके हाइड्रा कमिश्नर को भी दिए. हालांकि ये प्रॉब्लम है उनसे कि वो लोग एक्शन लेने से मजबूर है, क्योंकि आप लोग ఇలా నాకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏమన్నా అనుకోరు నా గురించి. వీళ్ళే కరెక్ట్, వాళ్ళ ముస్లిం కోమ్ కోసం వాళ్ళు జాన్ హాజరు చేస్తుర్రు. వాళ్ళ మన దగ్గర కూడా లీడర్ ఉన్నారా ఇట్లా నిలబడేటోళ్ళు? ఆధారాలు పెట్టి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు ఉందిరా నాయన అని అంటే అధికారంలో ఉన్నోళ్ళు, పదవులలో ఉన్నోళ్ళు కూడా పెదవులు మూసుకుంటున్నారు. పెద్ద పెద్ద మంత్రులు మళ్ళీ ఒక్కొక్కడు. నీ గల్లీ లీడర్లు కూడా ఎవరు లేడా, రాష్ట్రీయ వానరసేన తప్ప. ఇట్లా పోయి పోగొట్టుకొనే చరిత్రహీనులమైన మనం. ఆ గలత్ బాత్ కర్రే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, చూస్తున్నారా మీరు? ఇప్పుడు నేను ఫోటోలు కూడా పెట్టిన. ఈయన అసదుద్దీన్ ఓవైసీని మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ మనిషే ఉన్నాడు. ల్యాండ్ గ్రాబర్ కోర్ట్ క్లియర్ కట్గా సయ్యద్ ఖాజా గౌజుద్దీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ల్యాండ్ గ్రాబర్ అని డిక్లేర్ చేసింది. నా దగ్గర ఇక మాటలు లేవు ఫ్రెండ్స్. భారత్ మాతాకి జై.